शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र गोद दे विच जुड़ बैठे बहुत ही अजीज हाजरीन, आओ गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। गज के आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला सत्कारयोग भाई साहब ने आप जी के नाल थोड़े शब्दों दे विच इस गल की सांझ पाई है। दरअसल वक़्त इंसान ने अपने जीवन नूं कुछ इकाइयां दे विच वंडण दे वास्ते मनुख की काड़त है, और जिस भी पल दे विच असीं खड़े हाँ, साल तो एक 365 दिनों की इकाई बन जाता है। जिस भी पल दे विच असीं हुन्ने हाँ, उस पल का एक पास्ट भी हुंदा, एक प्रेजेंट भी हुंदा। हर पल का एक बीतिया पल है, एक आउण वाला पल है। जदों असीं गुरु दे हजूर वर्तमान दे विच खड़े हुन्ने आ, तां कुदरतन साडा निश्चय ये हुंदा है कि जो बीत चुकिया है उस तो सबक सीखिया जा सके, जो आ रहा है उसनूं सुधारिया जा सके। इसे करके ही जदों असीं गुरुदेव पातशाह दे सन्मुख एक अरदास करते हैं, उहदे विच भी 3 वक़्त आ जाते हैं। एक वक़्त है जदों असीं गुरु दे सन्मुख खड़े हाँ, ते गुरु दे सन्मुख खड़े होके कह रहे हाँ, पिछले औगण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे। 3 काल इहदे विच आ जाते हैं। एक वो समा है जदों गुरु दे सन्मुख खड़े हाँ, गुरु दे अगे अरदास कर रहे हाँ कि पिछले औगण जिहड़े ने वो परमात्मा बख्श लवे, ते अरदास भविख दे वास्ते, वर्तमान दे वास्ते कर रहे हैं, फ्यूचर दे वास्ते, कि आउण वाले समय दे विच परमात्मा ये बख्शिश करी असीं उन्हां औगणां तो मुक्त हो सकीए। फिर उन्हां औगणां तो मुक्त होया किवें जावे? जिस गुरु की गोद दे विच बैठे हाँ, उस गुरु की एक खूबी है जिसनूं भाई साहब भाई गुरदास अपनी पावन रचना दे विच बयान करते हैं। सौदा एकत हट है शाह सतगुर सूरा। दरअसल जेकर दुनियावी पद्धर के उपर वेख्या जाए तो दुनिया की कोई ऐसी दुकान नहीं जिथे संसार दियां संसारिक तौर के उपर सारियां वस्तां सानूं मिल सकदियां होण। पर जदों असीं रूहानी अमल की गल करते हैं तो गुरु ऐसा समर्थ है जिस दे कोलों सारियां दातां प्राप्त कीतियां जा सकदियां। संसारिक तौर ते संसार दे विच विचरण दे वास्ते, संसारिक वस्त नूं लैण दे वास्ते माया की लोड़ पैंदी है, पर इस गुरु दे कोलों रूहानी अमल दे विच दात प्राप्त करन दे वास्ते जिहड़ा सौदा करना पैंदा है वो वखरा है। भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने, सौदा एकत हट है शाह सतगुर सूरा। पर इत्थों जे कोई वस्त लैनी है तो वह किवें लई जा सकती है? औगण लै गुण विकणे वचने दा सूरा। इत्थों जिहड़ी वस्त लैनी है, जे असी इत्थों गुण लैणे ने, जिन्ने गुण लैणे ने उन्ने औगण त्यागणे पैणगे। इत्थे सौदा तां हो सकता है, इत्थों वस्त तां खरीदी जा सकती है कि औगणां दा त्याग किया जाए और गुणां नूं ग्रहण किया जाए। संसारिक हट दे विच ते रूहानी अमल दे विच यही अंतर है। इसे शब्द दे विच गुरुदेव पातशाह एक गल कहिंदे ने, कर उपदेश झिड़के बहुभाती बहुर पिता गल आवे। दुनियावी बाप जदों झिड़कदा है तो उदों झिड़कदा है जदों उपदेश नहीं मन्निया जाता, पर रूहानी बाप की झिड़क दे विच भी उपदेश हुंदा। ये अंतर है।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਝਿੜਕਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਿੜਕਿਆ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਅਮਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੰਭਵ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਵਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਗੰਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਚਿਤ ਸਲਲ ਬਹੁ ਬਰਨ ਬਨਾਸ ਪਾਤ, ਚੰਦਨ ਸਬਾਸ ਇੱਕ ਹੈ ਚੰਦਨ ਕਹਿ ਚਾਨੀਏ। ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਸਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਂਸ। ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਬਸੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਗਣ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਔਰ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿੱਖ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਖ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚੀਏ ਬਿੱਖ ਕਾ ਫਲ ਪਾਈ। ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੂਹਾਨੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਂਸ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਹੀਨ ਤੋਂ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਮਨ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਮਤ ਸਤ ਕਰ ਸਿਮਲ ਸਫਲ ਪਏ, ਗੁਰ ਮਤ ਸਤ ਕਰ ਬਾਂਸ ਮੇ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਗੁਰ ਮਤ ਸਤ ਕਰ ਕਾਲ ਕੂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਏ, ਗੁਰ ਮਤ ਸਤ ਕਰ ਪਰਖਤ ਅੰਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਹੀਣ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਖ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਵਾਨ ਉਮਰੀ ਰਾਬੀਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 2 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਬੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਆ ਕੇ 2 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਅਮਲ ਦੇ ਉਸ ਮਰਤਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬੀਆ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ। ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ ਮੁਸਕਰਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਰਾਬੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਸਕਰਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਸੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣੇ। ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵੀ ਲੋਭ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਭ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵੀ ਲੋਭ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੈ ਤੇ ਬਿਰਧ ਭਏ ਹੈ, ਦੂਜਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਿਤਿਆ ਸਰੀਰ ਅਧਿਕ ਕਠੋਰਾ, ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਮਿਰਦਲ ਸੰਗ ਮੋਰਾ। ਐ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੈ ਤੇ ਬਿਰਧ ਪਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਤੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਤੀਆ ਸਰੀਰ ਅਧਿਕ ਕਠੋਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ। ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਮਿਰਦਲ ਸੰਗ ਮੋਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜੀਨੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਤੇ ਲੋਭ ਜਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਮੁਕਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰਨੀ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਉਸਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵੇ। ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਤਰਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਟੁੰਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਲੋਕ ਕਿੰਝ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ
उस मुकद्दस कुरान शरीफ का हिज़ब करा रहे सी, संथ्या दे रहे सी, खुदा दे बारे समझा रहे सी। वो अंदर अपने उस मदरसे दे विच, उस धार्मिक स्थान दे विच आए हुए अपने शागिर्दां नूं समझा रहे ने खुदा लावारिस है। जदों ये शब्द सुनिया खुदा लावारिस है, आजड़ी रुक गया। बड़ी अजीब गल है, मैं तो समझदा सी खुदा बहुत वड्डा है तो खुदा आप लावारिस है। और यह है भी बिल्कुल सच, खुदा लावारिस है। क्योंकि जिहड़ा साडा सारियां दा माँ बाप है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, वो तो स्वैभंग है, सुत्ते सिद्ध अपने आप तो प्रकाशमान है। परमात्मा का तो कोई माँ बाप नहीं, जिदा माँ बाप नहीं वह लावारिस है। रुक गया। उस तो बाद काजी ने जो इस गल के अर्थ किए तो दूजी गल उसने कही है कि खुदा ला मकाम है, खुदा का कोई घर नहीं। ये भी बिल्कुल ठीक है, उस खुदा का कोई घर नहीं है, क्योंकि एक जगह तो है नहीं, वो सारिया जगह ते। सभे घट राम बोले, ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। जिहड़ा सारे जगह ते है उसका कोई एक घर नहीं। खुदा लावारिस भी है, खुदा ला मकाम भी है। तीसरी गल उसने कह दी, खुदा ला शरीक है। खुदा दा शरीका बरादरी भी कोई नहीं। ये भी बिल्कुल सच है, क्योंकि शरीक उसका हुंदा है तुद जे वड होर शरीक होवे तां आखीए। जिहदे वर्गा होर कोई होवे, जिहड़ा है ही एक, जिहड़े दो है ही नहीं, जिहड़ा परमात्मा है ही एक। इसे करके दुनिया के सारे धार्मिक ग्रंथों के विचों वाहिद एक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ऐसे ग्रंथ ने जिन्हां की आरंभता एक तो होंदी है, वो भी अंक गिणत के एक तो, जिसनों दो हिस्सों च वंडिया ही नहीं जा सकता। परमात्मा है ही एक। हुण जिहड़ा है ही एक, उसका कोई शरीक नहीं हो सकता। शरीक तां होवे जे उहदे वर्गा कोई दूसरा होवे। सोचदा रहा, उत्थों ही वापस आ गया। शहर तो यह वेखण गया सी कि खुदा की बनाई खलकत दे विच किन्ने क रंग ने, ते जदों ये पता लगा कि खुदा ला वारिस है, ला मकाम है, खुदा ला शरीक है, वापस आ गया। अपनी झोंपड़ी के सामने बैठ गया ते कहंदा, खुदा मैं तो तैनूं बड़ा वड्डा समझदा सी, मैनूं ते अज पता लगा मेरा भी माँ बाप नहीं, मैं भी यतीम ते तू भी यतीम, तू भी लावारिस है। मैं यतीम पुणे दे दिन कट्टे ने, मैनूं पता है कि किन्ने दुख सहने पैंदे ने, तू भी मेरे वर्गा दुखी ही होवेगा। मैं भी बिल्कुल कल्ला रहना, मेरा कोई कुटुंब नहीं, मेरा कोई कबीला नहीं, मेरा कोई शरीक नहीं। परमात्मा तू भी ला शरीक है, तू भी मेरे वर्गा दुखी ही होवेगा। पर परमात्मा मैं तेरे तो थोड़ा जिहा अमीर हाँ, तू तो ला मकाम है, तेरे को रहने दे वास्ते घर भी कोई नहीं, मेरे को एक छोटी जी झोंपड़ी हैगी। ऐ खुदा मैनू बड़ा तरस आ रहा तेरे ते, तेरे इन्ने माड़े हालात ने, मैं तेरे तो चंगा है, तू मैनू अपना दोस्त समझ सकता है, मैनू अपना मन सकता है। जे तू मैनू अपना मन्ने ना तो मेरे कोल आ जा, मैं तेनू अपनी झोंपड़ी दे विच भी रखूँगा, मैं तेनू अपनियां भेडां दा दुध भी पियाऊँगा, मैं तेरी सेवा भी करूँगा। मैनू बड़ा दुख लगा है अज ये सुन के कि तू तो मेरे तो भी गरीब है, मैं तो बहुत वड्डा समझदा सी। ये गल्लां कर रहा खुदा दे नाल, पर भोले भाव दे विच इहदे च कोई शरारत नहीं है, कोई चतराई नहीं है। हज़रत मूसा कोल आके खड़े हो गए, सुनते रहे। सारियां गल्लां सुनने तो बाद एक थप्पड़ चढ़ दिता। औकात वेखी अपनी, कपड़े वेखे अपने, झोंपड़ी वेखी अपनी, करतूत वेखी अपनी। तू खुदा नूं कह रहा है कि मैं खुदा तो उच्चा है, खुदा तेरे घर आके रहेगा। ये कह के चले गए। शाम हुई, जदों नमाजे इशा तो बाद खुद बंदगी च बैठे तो अज मन नहीं लग रहा। बड़ा चिर बंदगी च बैठण की कोशिश की, मन ना जुड़ सकिया। अखीर खुदा नूं मुखातब होकर एक सवाल करते हैं, अज मन क्यों नहीं जुड़ रहा? तो जिहड़ी खुदा की आवाज़ आई, वो शेख सादी ने अपनी रचना
ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਬੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐ ਮੂਸਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਂ ਬਰਾਇਓ ਵਸਲ ਕਰਦਮ ਆਮਦਮ, ਨਹਿ ਬਰਾਇਓ ਫਸਲ ਕਰਦਮ ਆਮਦਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੋਲਾਪਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਲੇਪਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ। ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੇਵਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਰੂਹਾਨੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਨ ਨਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਅੱਜ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੰਮੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਟਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਰਟਾਈਸ ਉਹ ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਟਲਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰਟਲਸ ਦੀ, ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੈਚਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਚਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 80 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 80 ਦਿਨ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਆਂਡੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਨੇ, ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਨ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਸਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖੰਭ ਨਾ ਥਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਘਾਹ ਔਰ ਰੇਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਗ ਹੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਬ੍ਰਾਇਨਿਕ ਐਗ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਡੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਨ ਨਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
खेती करते हैं। दो मत ने हिंदुस्तान दे विच संत मत दे, एक नूं कहा जाता श्रमिक, इस नूं कहा जाता, एक नूं कहा जाता आश्रमिक। श्रम हुंदा मेहनत करना, ते आश्रमिक जिहड़े लोग आश्रमां च रहिंदे ने मेहनत नहीं करते। जिन्ने भी भट्ट साहिबान दी और भगतां दी बाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच दर्ज की गई है, वो सारे श्रमिक ने, किरत करने वाले ने। कोई आश्रमिक नहीं जिहड़ा आश्रमां दे विच रहिंदा होवे, सारे किरत करने वाले ने, श्रमिक ने। धन्ना भगत भी किरत करते ने, किरत कर रहे ने, ते कोल कुछ महात्मा आए। महात्मा आके कहंदे ने, धन्या तेरा अनाज है, तू किरत करदा है, कुछ सानू खाण वास्ते दे दे। चादर विछा दित्ती, धन्ने भगत ने उस चादर दे विच अनाज पा दिता। जदों अनाज नूं इकट्ठा करके चादर नूं बन के चलण लगे, ते धन्ना भगत कहंदा, महात्मा जी जो तुसीं मंगिया सी मैं दिता, हुण एक मेरी मंग है, मेरे सवाल का जवाब दे दिओ। कहंदे हाँ पुछो। कहंदा जिंदगी किवें बीतदी है? अज ते तुसीं मेरे को लैके जा रहे हो सकदा मैं ना दिंदा, मैनू इस गल का जवाब दिओ, जिंदगी किवें बीतदी है? महात्मा का जवाब बड़ा प्यारा है। जे असीं अपने तल ते वेखीए तो सानू इंज लगेगा जवाब बड़ा उच्चा है, पर असीं अपने तल ते नहीं वेखना, अपने नज़रिए तो नहीं वेखना, असीं भगत धन्ना जी के नज़रिए तो वेखना। महात्मा कहते हैं जिंदगी सबर और शुक्र दे विच बीतदी है। बहुत वड्डा जवाब है अपने आप दे विच। इस्लाम की परंपरा दे विच ये सवाल एक बारी शेख इब्राहिम अदम नूं भी किसी ने पूछा सी, ते उन्होंने भी यही जवाब दिता सी, सबर और शुक्र दे विच। महात्मा नूं धन्ना भगत पुछदे ने जिंदगी किवें बीतदी है, कहंदे सबर और शुक्र दे विच। कहंदा वो किवें, इस नूं भी समझा दिओ। कहंदे जे कोई दे देवे ते शुक्र, जे कोई ना देवे ते सबर। बड़ा वड्डा जवाब है कि जे कोई दे देवे खाण नूं ते शुक्र करदे हैं, जे कोई ना देवे फिर सबर करते हैं। महात्मा खुश ने कि शायद असी धन्ना भगत के सवाल का जवाब बड़ा वड्डा दिता है, तो धन्ना मुस्कुरा के कहता है, तो मेरी गली के कुत्ते भी करते हैं, ये तो मेरी गली के कुत्ते भी करते हैं। रोटी पा दिओ तो शुक्र ना पाओ तो सबर होर कर भी की सकते हैं। ला जवाब की जवाब दिता जाए हुण धन्ने भगत के सवाल का? उसने गल ही अगों इन्नी वड्डी कह दी है कि जिहड़ा तुसी जवाब दिता है सबर और शुक्र, ये तो मेरी गली के कुत्ते भी करते हैं। नहीं कोई जवाब आया तो कहंदे धन्या फिर तू की करदा? कहंदा ना मिले तो अरदास, मिल जावे तो वंड के छकदा। ये सिੱਖੀ का सबर और शुक्र है, ये सिੱਖੀ की विलक्षणता है। इस नूं असीं ना समझ सके। जिस वेले अहमद शाह अब्दाली सिखां दे उपर हमले करन तो बाद वापस जा रहा है, लाहौर रुकिया। लाहौर के सूबेदार ने एक सवाल करता है, सिੱਖੀ दे विच सबर और शुक्र किवें दा? एक सवाल करता है, कहंदा ये कौन ने? कहंदा सिख ने। कहंदा इन्हां दा आगू कौन है? क्योंकि मैं पानीपत के मैदान दे विच एक बारी मरहटियां नूं खत्म किया, उस तो बाद मेरे अगे सिर नहीं चुक सके। ये कौन ने? मैं जदों भी दिल्ली तो हिंदुस्तान की लुੱਟਮਾਰ करके वापस मुड़दा है, किते चढ़त सिंह, किते बघेल सिंह, किते करम सिंह, किते जस्सा सिंह, किते हरी सिंह, कोई ना कोई मैनूं राह च लुੱਟ लैंदा। ये है कौन? कहंदा सिख ने। कहंदा इन्हां दा आगू कौन है? वो कहंदा शहनशाह खुद ही को भाखत, कान ना काहू की ओ राखत। दुनिया के किसी राजे तो डरते नहीं, पर सारे ही शहनशाह ने, क्योंकि भिखारी कोई नहीं है। शहनशाह खुद ही को भाखत, कान ना काहू की ए राखत। पर जिहड़ा भी मैदाने जंग च जाता है ना, वो अपने आप को जिम्मेवार आगू समझदा है, क्योंकि सारे शहनशाह ने, ये सिख ने। रहिंदे कित्थे ने? जंगल दे विच। इन्हां दा गुरु कहंदा, गुरु मैं तैनूं इन्ना दस सकदा है कि मुर्शिद इनका वली भयो है, इनको आबे हयात दियो है। इन्हां दे गुरु ने इन्हां नूं ऐसा अमृत दे दिता है,
ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਖੱਪ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਖਾ ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਆਵੋ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲਵੇ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭੂਖਾ ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਆਵੋ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਘਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛਕ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦਾਣਾ ਆਪ ਖਲੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦਾਣਾ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਵੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਸਾਡੀ ਭਰਨੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਵਰਤ ਗੋੜ ਬੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨਿਆ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪਤੰਗ ਭ੍ਰਿੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼। ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਵਾਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਕਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੰਵਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਲਵ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਅਲ ਕਮਲ ਸਲਲ ਮੀਨ ਚੱਕਵੈ ਚਕੋਰ ਬ੍ਰਿਗ ਰਵ ਸਸ ਨਾਦ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਔਰ ਪਤੰਗ, ਪਰਵਾਨਾ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਾ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਲ ਕਮਲ, ਭੰਵਰਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਭੰਵਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਲਲ ਮੀਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਚੱਕਵੈ ਚਕੋਰ ਮ੍ਰਿਗ ਰਵ ਸਸ ਨਾਦ ਹੈ। ਚੱਕਵਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਚੱਕਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਦੀ ਚਕੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਰਵ ਸਸ ਨਾਦ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
पर राह कदी मृग दे कोल नहीं आउंदा। ते भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने प्रीत एक अंगी वन साइडेड। ये तो एक पासे का प्यार होया ना कि मच्छी प्यार कर रही है, भंवरा प्यार कर रहा है, परवाना प्यार कर रहा है, चकवा प्यार कर रहा है, चकोर कर रहा है। प्रीत एक अंगी बहुरंगी न संगी कोई, सभे दुखदाई न सहाई अंत आद है। जीवत न साध संग मोए न परमगत, ज्ञान ध्यान प्रेम रस प्रीतम प्रसाद है। ये तो एक पासे का प्यार होया। ते प्यार की संपूर्णता फिर कित्थे है? चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। ये प्यार की संपूर्णता है। ये एक पासड़ प्यार नहीं है। सिख एक कदम वधाउंदा है ते गुरु करोड़ा कदम चल के आउंदा है। ये प्यार की संपूर्णता है जिसनों कलगीधर पातशाह कहते पूर्ण प्रेम प्रतीत सचे। प्यार की संपूर्णता उत्थे आके संपूर्ण हुंदी है जिथे सिख एक कदम चलता है तो गुरु करोड़ा कदम चल के आ जाता है। पर उहदे वास्ते एक चीज़ की लोड़ है। अज असीं मैं पहला भी बेनती की सी कि हर पल का एक पास्ट है, एक फ्यूचर है, हर पल का। अज तुसीं साल नूं एक समय की इकाई लैंदे हो, एक बीतिया साल है, एक आ रहा साल है। हर श्वास के बारे भी एक श्वास भी लिया जाए तो एक श्वास बीत चुका है, एक श्वास आउण वाला है। हर पल का अपना एक पास्ट है, हर पल का अपना एक फ्यूचर है। वो तुसीं अख दे विसे तो पावन गुरबाणी च अनेकां प्रमाण मिलते हैं। विसे चस्या घड़िया पहरा थित्ती वारी माहो हुआ। जिहड़ा अख की ब्लिंकिंग है उन्होंने विसा कहा जाता है। उस तो बाद 30 विसियां का एक चस्सा हुंदा है, 30 चस्सियां का एक पल हुंदा है, 60 पलों की घड़ी हुंदी है, 7.5 घड़ियां का एक पहर हुंदा है, 8 पैरों का एक दिन हुंदा है। ये तो समय दीयां इकाइयां ने। पर हर विसे का हर पल का एक पास्ट भी है, एक फ्यूचर भी है। पर जे अज असी गुरु की गोद दे विच हाँ, जिहदे विच साडे कोल अज एक मंग होनी चाहिए कि पिछले औगण बख्श ले प्रभ। ये साडा वर्तमान है कि असी गुरु की गोद दे विच हाँ। अरदास होवे कि परमात्मा पिछले औगण बख्श देवे ते गुरुदेव पातशाह साडी झोली दे विच अगले जिहड़ा साडा समा है वो गुणा वाला पा देवे। ते उहदे वास्ते एक चीज़ वास्ते अपनी मानसिकता नूं तैयार रखना पवेगा कि एक गुरु तो बिना किसी दे अगे सिर ना चुके। जिन्ना भी दुविधा का कारण है वो साडी डुअलिटी है, जदों असी गुरु के बराबर किसी होर नूं गुरु का दर्जा देना चाहुंदे हां। भाई साहब भाई गुरदास ने बड़ा स्पष्ट किया, दोए दर्पण देखै एक सै अनेक रूप। दो शीशे अपने सामने रख लो तो तुसी कहो कि एक चेहरा नज़र आवे, कदी भी नहीं आ सकता। शीशे दे विच त्रेड़ भी होवे तो कदी एक चेहरा नज़र नहीं आता। दोवां दी तां गल ही छड़ दी है। दोए दर्पण देखै एक सै अनेक रूप, दोए नाव पाव धरे पहुँचे ना पार है। दो किश्तियां दे सवार कदी भी पार नहीं जा सकते। दोए दिशा गए गहाए से हाथ पाँव टूटे, दो राहे दो चित होए भूल पग धार है। सीधा रस्ता जांदा होवे ना, कदी बंदा राह नहीं भुलदा। राह हमेशा उदों भुलदा है जदों अगों रस्ते दो हुंदे ने, उही खुआरी का कारण बन जाते हैं। दो राहे दो चित होए भूल पग धार है। अगे कहते ने दोए भूप जाके गाओ पर जाना सुखी होत, दोए पुरखन की ना नार कुलातार है। जेकर एक शहर के दो राजे बना दिते जाण ते वसन वाले लोग भी कभी खुश नहीं रह सकते, वो भी धड़ियां दे विच वंडे जाणगे। अज जो साडी कौम के हालात होंदे जा रहे हैं। दोए भूप जाके गाओ परजा ना सुखी होत। तो फिर गुरसिख के बारे की है, गुरसिख होए आन देव टेव सेव गह सहे जम दंड त्रिग जीवन त्रिकार है। सिख दे जीवन दे वास्ते त्रिकार है कि वह अपने इष्ट नूं छड्ड के किसी होर दे अगे सिर झुकावे। ये गल भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं। सो वक़्त मेरा समाप्त है। गुरु की गोद दे विच बैठे हैं। जिहड़ा मेरे गुरु का निश्चा सी वो निश्चा साडी जिंदगी का अज हिस्सा बन जाए। तां पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक वखाणियो, नैण बैण मूँह एक एक दोए ठाए ना जाणियो, सुपन एक परतख एक एकस मैं लीणियो। साडा सिर अपने इष्ट तो बिना किसी होर दे अगे ना चुके। इन्नियां क बेनती इन्नियां क बेनतियां प्रवान। फतेह दी सांझ गज के आखियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।